بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپوفٹ یوٹیوب چینل. پاکستانی سپورٹس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون سے اینٹی ڈوپنگ پاکستان ایڈوپ نے 140 ٹیسٹ 2024 میں کیے، جن میں سے انفارچونیٹلی 13 کھلاڑی جو ہے وہ ڈوپنگ پازیٹیو ہو چکے ہیں. 8 کھلاڑیوں کو 2 سے 4 سال کی سزا تجویز کر دی گئی ہے، جبکہ 5 مزید کھلاڑی سخت پابندیوں کے خطرے میں ہیں. لیکن کیا یہ سب کچھ کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھتے ہیں اس ویلاگ میں کہ پاکستان اینٹی ڈوپنگ کا رول کیا ہے اور پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہوا ہے. چانسز یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑی کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے. اس کی وجوہات بھی اسی ویلاگ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. تمام کھلاڑیوں کے نام اور خاص طور پہ جو خطرہ منڈلا رہا ہے اس کی بھی آگاہی آپ کو اسی ویلاگ پہ دیں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے. اینٹی ڈوپنگ پاکستان نے 140 ٹیسٹ کیے ہیں، جن میں سے 46 جو ہیں وہ ڈیورنگ دا کمپٹیشن اچانک چھاپا مار کے مقابلے کے دوران ہی یہ ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 94 ٹیسٹ ایسے تھے جو مقابلے سے باہر، یعنی کہ کسی کے گھر میں جا کے اور کسی میں راہ چلتے کھلاڑیوں کو پکڑ کر یہ ڈوپنگ ٹیسٹ کیے گئے. نتائج حیران کن ہیں. 13 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جس میں ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ، ایتھلیٹکس، اور ایتھلیٹکس میں بھی شارٹ پٹ، شارٹ ڈسٹینس رن اور اسپرنٹرز کے ٹیسٹ ڈوپنگ پازیٹیو ہیں، جبکہ سائیکلنگ بھی اس سے بچ نہیں سکی. فرقان احمد پر 2 سال کی پابندی ہے، جن کا تعلق ویٹ لفٹنگ سے ہے. جمیل اختر بھی ویٹ لفٹنگ سے، اور ان پہ بھی 2 سال کی پابندی آئی. کاشف شاہ جو باڈی بلڈنگ سے جن کا تعلق ہے، 4 سال کی پابندی. نتالیہ خان سائیکلنگ میں 3 سال کی پابندی کا شکار. پاکستان ایتھلیٹکس کے اسپرنٹر انیس خان کو بھی 3 سال کی پابندی کا سامنا ہے. ویٹ لفٹنگ کے ہی محمد یوسف 3 سال کی پابندی. یہ سب جو ہے یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے. غلام حسین شاہد ویٹ لفٹنگ سے، ان پہ 4 سال کی پابندی ہے، جبکہ ارسلان روف کا تعلق بھی ویٹ لفٹنگ سے ہے اور ان پہ بھی 3 سال کی پابندی ہے. جن کھلاڑیوں کے خلاف ابھی کارروائی جاری ہے اور انڈر پروسیس ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ ڈوپنگ پازیٹیو ہو چکے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں سخت پابندیوں کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑے. نوید انجم ایتھلیٹکس سے ہیں، یہ بھی اسپرنٹر ہے. نوید انجم ایتھلیٹکس سے، یہ بھی ایک اسپرنٹر ہے. ملک سبحان علی یہ بھی ویٹ لفٹنگ سے ہیں. مڈل ڈسٹنس کی رابعہ فاروق یہ بھی ڈوپنگ پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہیں، اور حماد علی ان کا تعلق بھی ویٹ لفٹنگ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوپ کے نمائندے پاکستان میں بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور وہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت جلد وہ والی اچیومنٹس کی ہیں جو شاید کئی سالوں سے کوئی بھی ادارہ ان کو سبق نہیں سکھا سکا. جی ہاں، سب سے بڑا خطرہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے ایڈوپ کے نمائندوں کو فائنل نہیں کیا. واڈا کے قوانین کے تحت اگر 2025 کے فیبری تک اگر انہوں نے اینٹی ڈوپنگ پاکستان کو ایک اٹانومس ادارہ نہ بنایا تو پاکستان کے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنلی شرکت سے روک دیا جائے گا، کیونکہ واڈا قوانین اور آئی او سی کے قوانین کے مطابق ایڈوپ ایک اٹانومس ادارہ ہونا بہت ضروری ہے، جس پہ گورنمنٹ کا یا کسی بھی اور ادارے کا انفلوئنس نہیں. دیکھا جائے تو پاکستان میں ویٹ لفٹنگ
डोपिंग का गढ़ बन चुका। इत्तेफाक ऐसा है कि हाफिज इमरान भट्ट साहब जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनको ओलंपिक अफेयर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में। हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन किस तरह के लोगों को किस जगह पे तैनात कर रही। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में इस तरह के शख्स की तकर्री एक सवालिया निशान है। ये सब कुछ यही खत्म नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में दो मुंतखब सेक्रेटरी जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पाबंदी का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। हाफिज इमरान भट्ट साहब का इस लेवल पे तकर्रर हैरान कुन है, क्योंकि उनके दौर में कम से कम 15 से ज्यादा कोचेज और खिलाड़ी डोपिंग पॉजिटिव हो चुके हैं और इंटरनेशनल वेबसाइट पर हाफिज इमरान भट्ट और उनके बेटे इरफान भट्ट का नाम वेबसाइट पे मौजूद है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और उनको भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग शायद इंटरनेशनली क्रैश कर जाए। देखना यह है कि क्या ड्रग यूज करने वाले और करवाने वालों को इसी तरह प्रमोट किया जाता रहेगा। और सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी रिट कब कायम करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बहुत से अहम इदारे कल्प्रेट्स को, पाबंदी शुदा लोगों को एक अहम ओहदा खेलों में सौंप रहे हैं। मैं बॉक्सिंग की भी बात करूंगा, लेकिन बॉक्सिंग पे एक कंप्लीट वीलॉग देखना मत भूलिएगा कि वहां पे किस तरह मार्शल लॉ लगाया। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की खेलों में ड्रग माफिया का राज है। बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में तो हम लोग सुनते ही थे, लेकिन एथलेटिक्स, साइकिलिंग और आने वाले दिनों में आप बहुत सारी और खेलों में भी डोपिंग पॉजिटिव होते हुए लोग देखेंगे। ये शॉर्टकट कब तक चलेगा और क्या इन खिलाड़ियों को और इनके कोचेस को जो इन्हें इस्तेमाल करवा रहे हैं, क्या उनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा? क्या वापडा, आर्मी और डिफरेंट डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जो खिलाड़ी हैं उनको उनकी नौकरियों से फारिग किया जाएगा, या ये पाबंदी वो इंजॉय करेंगे हुकूमती इदारों से तनख्वाहें लेकर? ये निज़ाम कब बदलेगा? पाकिस्तान में खेलों में शफाफियत कब आएगी? खेलों को क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए न सिर्फ ड्रग माफिया को कंट्रोल करना होगा, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और करप्शन में मुलविस तमाम ओहदेदारों को डिस्ट्राइब करना होगा, यानी कि उनके ओहदों से उनको फारिग करना होगा। अगर हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को शफाफ बनाना चाहते हैं तो आपको सबको इकट्ठे होना पड़ेगा इस माफिया के खिलाफ, जो न सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रहा है, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली बदनामी का बायस बन रहा है। ड्रग इंतहाई खतरनाक, जानलेवा भी हो सकती है और पाकिस्तान में सबसे बढ़ के ये है कि हकदार का इस्तेसाल किया जा रहा है। स्ट्रॉन्गर टुगेदर वी कैन डू। स्पोफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए और बताइए कि ये माफिया कैसे खत्म हो सकता है। अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि हम लोग मजबूत हो सके। अल्लाह हाफिज।